حسابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال وما ظلم وشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولولينا ومشايخنا في الدين مع اللطف وعافية وعافية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعلى دين الإسلام والإيمان بلا امتحان ولا ابتهاء بحق سيدنا ولأبننا ولأولي وإلى عدد حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عساكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائبين حمدا شاكرين حمدا يوفي كفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي كما استحييت نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستحفظك ونستغفرك عنا وعبدنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفرنا وإياه فيك يافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وديعين والباقي بسرك ولسرك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا بالتقوى والاستقامة واستبد وجبة ندامة بالرحى والمعالي إنك سميع الدعاء. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا كمال المتابة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتمه لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقدار العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم واقطع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سعدنا ووفقنا وانصر علينا وانصر الحمد يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسوخ والصلاح والجسد والروح وتوبة النسوح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan mengucapkan kita sudah memasuki halaman 130. Halaman 130. Satu baris dari atas 130 masih membahas tentang najis. Sekarang masuki najis yang dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun najasatil maqtu anha arba'atun. Aqsamun najasati al-maqtu anha arba'atun. Bagian najis yang dimaafkan dari najis tersebut ada 4 bagian. Jadi ada najis keseluruhan najis itu, ada yang tidak dimaafkan ketika kita mengenai najis tersebut atau kita mendapatkan najis di sekitar badan kita. Tapi ada 4 bagian najis yang mana ketika terkena dengan najis tersebut atau berhadapan langsung atau ada dalam diri kita, maka dimaafkan ada dengan najis tersebut. 4 perkara yang dimaafkan najis ada dalam diri kita bila terkena najis tersebut. Yang pertama, ma yu'fa'anhu bisawbi wal ma'i. Najis yang dimaafkan dari najis-najis yang ada di baju dan di air. Jadi ada sesuatu najis yang mana ketika najis tersebut terdapat di baju kita dan di air kita, maka dimaafkan hal keadaan tersebut. Najis apa yang dimaafkan ketika ada di baju dan ada di air? Wa huwa ma la yudrikuhu at-tarfu. Najis yang mana najis tersebut tidak terlihat oleh mata kita. Kalau kita lihat langsung secara langsung dengan mata kepala kita, maka tidak terlihat najis tersebut. Maka najis tersebut dimaaf. Contohnya apa? Kita lagi yang sini, di mana wadah ember kita kecil, enggak 2 bulan, ya. Kita lagi kencing, terusnya kencing setelah mau istinja, dalam hati begini, tadi kecipretan enggak air kencing kita? Pernah enggak kita hadapi permasalahan tersebut? Pernah. Kalau kita menghadapi permasalahan tersebut, di sini jelaskan ada sesuatu najis yang mana bila terdapat di baju dan di air yang tidak terlihat, maka dianggap itu suatu bukan kesalahan dalam najis tersebut, maka tidak menjadi najis air tersebut karena tidak terlihat secara langsung dengan mata kepala kita. Paham nggak? Jadi sesuatu yang tidak terlihat secara langsung tidak bisa dihukumkan itu najis, atau air bukan najis, atau baju bukan najis. Paham? Misalnya kita lagi jalan, ada kucing repet. Kucing kalau tua kan kencingnya sembarangan. Tapi kita nggak lihat secara langsung ini kena ada nggak kain kita. Kalau tidak bisa terlihat watarul ain secara langsung dengan mata, maka tidak dihukumkan bahwa kain kita atau pakaian kita yang kita pakai itu terjadi mutanajis, sesuatu yang terkena najis, tidak bisa dihukumkan. Maka suci mensucikan baju air yang terlihat atau yang tidak terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Paham? Jadi paham ya? Kalau kita tidak belajar ilmu fikih, ibadah jadi sulit. Sulit kan? Iya. Ribet. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, Allah memudahkan, tidak mempersulit. Ya. Yang bikin mempersulit ibadah kita karena ketidaktahuan ilmu kita. Karena kekurangan wawasan tentang ilmu syariat. Ketika kita menguasai ilmu syariat atau ilmu fikih, maka ibadah tidak menjadi sulit. Contohnya ini, anak pernah ditanya kemarin, orang kerja, jamaahnya kerja, dia bagian dari operasional gedung, karena kesibukannya dia dalam berkecimpung dengan sesuatu yang kotor, dia tinggalin itu sholatnya dia, padahal majunya lagi. Saya gimana saya? Anak sholat baju anak kotor, anak bilang kotor najis apa enggak? Najis kotor apa enggak? Dia bingung. Kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau benar najis pasti kotor. Kalau ente kotor pakai ada itu baju, itu celana sholat, enggak jadi batal atau batal wudhunya atau sholatnya, sah wudhunya, sah sholatnya.
kecuali kalau terkena najis. Masalah itu aja orang nggak ngaji, nggak tahu tuh. Ya, banyak orang Muslim dia mempersulit ibadahnya karena ketidaktahuannya dia. Ya mudah-mudahan kita dengan hal yang begini kita sudah mengetahui ilmunya. Apabila berhadapan dengan sesuatu yang bisa menjadikan keraguan dalam ibadah, itu akan menjadikan keyakinan dalam ibadah. Ya, karena al-yakin la yazulu bizan. Keraguan keyakinan tidak akan dikalahkan dengan keraguan. Bagaimana bisa mengalahkan keraguan? Karena ada ilmunya. Ketika ada ilmunya menghilangkan keraguan menjadi kembali keyakinan. Ya, ketiga, pertama itu yakin. Ya, oh ini enggak terkena najis. Yang kedua, setan goda lagi. Terkena apa enggak? Ambil yang mana? Ayo, ini ilmu nih. Bisa jadi ketika kita sholat. Ketika sholat, pernah nggak terasa pelek di dubur kita kebuka. Pertama yakin, oh bukan kentut. Lalu diragukan oleh waswisus setan, kayaknya kentut. Intinya bila mana hukumnya? Yang pertama, karena yang pertama dijadikan hukum. Kalau pertama yakin, yang kedua 3 kali, 4 kali diragukan oleh setan, tetap diambil hukum yang pertama. Tapi ketika yang pertama dibilang kentut, maka kedua, ketiga diyakin betul-betul, berarti diambil hukum yang kentut, batal. Makanya ayat ini juga nih, kalau kita tidak melihat secara langsung sesuatu yang terkena najis, maka tidak bisa dihukumkan itu mutanajis. Tidak bisa dihukumkan sesuatu yang terkena baju atau badan kita bukan sesuatu yang najis atau bukan najis. Paham kan? Harus paham seperti ini ya. Kita lanjutkan yang kedua. Bagian najis yang kedua yang dimaafkan. Ma yu'fa anhu bisawbi dunal ma'i. Sesuatu yang najis tidak dimaafkan, sesuatu yang najis bila berada di baju bukan di air. Ada najis yang mana najis tersebut dimaafkan ketika berada najis itu dalam baju kita, tapi tidak dimaafkan ketika adanya najis itu di dalam air. Seperti apa? Kal qalilid dam, seperti air yang sedikit. Air yang sedikit, bila terjatuhan najis sedikit pun, maka akan menjadi air tersebut najis. Contohnya apa? Air sember. 2 bulan apa enggak tuh? 293,8 liter kalau salah. Kalau terkena tetesan darah kita, misalnya kita lagi mau wudhu, kena sesuatu yang tajam yang air darah kita keluar sedikit. Lalu kejatuhan dengan darah kita di ember itu yang kita buat istinja dan buat wudhu dari ember tersebut, maka tidak dimaafkan air tersebut. Dianggap air tersebut hukumnya mutanajis. Air yang tidak bisa dipakai untuk ibadah karena air tersebut buang. Gimana kalau buat cuci piring doang? Iya, buat cuci ban bisa cuci ban? Bisa. Kalau cuci ban nggak apa-apa. Tapi kalau buat cuci piring nggak boleh. Ya, buat cuci piring, buat cuci sendok, cuci gelas nggak bisa kan? Mutanajis. Ada pernah perhatiin orang Islam nih, tepus sepatu, disedot tuh. Itu kan najis darah. Pernah nggak kita lihat ini? Iya. Itu kan nggak dimaafin itu darah. Najis. Disedot. Ya. Najis. Kalau ketelan minum najis dia, darah najis. Makanya musim najis begitu. Sekecil itu pun menjadi sesuatu yang haram buat badan kita. Pengaruhnya besar. Bukan masalah kecil, tapi pengaruhnya luas besar dengan untuk ibadah kita. Perhatikan masalah sekecil itu harus diperhatikan harusnya. Ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Jadi yang kedua, sesuatu najis yang dimaafkan, yang berada di baju kita, tapi dia dimaafkan ketika berada di air. Ya. Seperti sedikitnya darah yang terjatuh dalam air. Ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Ma yu'fa'anhu bil ma'i duna sawbi. Najis yang dimaafkan ketika najis tersebut berada di air bukan di baju.
Ya, najis yang dimaafkan ketika najis tersebut berada di dalam air tapi bukan di baju. Apa contohnya? Al-maitatu allati la damma laha sa'ilun kadubabin wa namlun. Ya, najis yang dimaafkan ketika adanya di air najis tersebut tapi bukan di baju. Kalau di baju tidak dimaafkan. Contohnya, bangkai yang mana bangkai binatang tidak mengalir darahnya. Bangkai binatang yang mana tidak mengalir darahnya ketika dia mati berada di baju kita, maka najis. Contohnya apa? Kan zubab wa naml. Zubab, laler. Wa naml, tawon. Ada laler mati. Kita lagi sholat 2 rakaat. Sholat maghrib, tinggal 1 rakaat lagi. Kita kantong kita, ada laler. Gimana tuh? Batalin salatnya. Karena menanggung najis. Walaupun itu al-bilna'i duna sawi, bukan di baju. Maaf. Bilna bukan baju. Jadi yang di air inilah yang enggak ada darahnya. Ketika mati di baju kita tidak batal salatnya. Tapi ketika jatuh di air yang bukan buah pula, maka air tersebut mutanah. Mohon maaf, kalau sesuatu binatang yang tidak mengalir darahnya terjatuh di air, maka tidak dimaafkan air tersebut, air tanah. Tapi kalau di baju, kita lagi salat ada kecoa, gimana? Kecoa mati, nggak batal tuh salatnya. Tapi geli aja kecoa kita kantong kita, ya. Gimana keluarin aja kalau bisa? Terakhir dia tidak bukan karena kecoa bukan darah yang mengalir. Ya. Terkadang itu nyamuk ya, biasanya nyamuk tuh di baju kita ya. Berarti kalau ada di baju itu nggak jadi batal salatnya, ya buang aja itu bajunya, nyamuknya. Ya. Kita lanjut yang keempat, la yu'ba'u mutlaqan baqiyatun najasat, sesuatu yang tidak dimaafkan secara pasti mutlak, dari maafin lagi, baik itu di baju atau di air. Adalah baqiyatun najas, bagian sisa daripada najis. Jadi sisa daripada najis, ya potongan dari najis, maka tidak dimaafkan secara mutlak, secara pasti. Contohnya apa? Bisa ada kasih contoh? Baqiyatun najasah, sisa dari najis. Sisa dari yang 3 itu. Dari yang 3 tadi, ketika tidak ada yang 3 itu, maka tidak ada dimaafkan. Dari yang tidak tadi, yang 3 tadi, ketika tidak 3 tadi itu tidak ada, maka najis yang 3 dan 3 itu tidak dimaafkan, baik ada di air ataupun di baju. Tadi urutan yang 1, 2, 3. Ketika ada najis yang tidak ada bagian pertama, di bagian kedua, di bagian ketiga, maka najis tersebut tidak dimaafkan secara pasti, secara mutlak, baik ada di air ataupun ada di baju. Ya. Kita lanjutkan. An-najasatul lati tadhuru bil istihara. Ini jadi penting. Masalah najisnya nih. Najis yang mana suci disebabkan dengan menjadi halal. Jadi ada najis yang mana suci ketika najis tersebut menjadi halal. Ada bagian najis menjadi suci karena kehalalannya dia. Ya. Apa itu? Al-istihalah menjadi halal, ya. Al-kilabsi bergantinya sesuatu, berubahnya sesuatu. Al-istihalah maknanya al-inkilabsi, berubahnya sesuatu. Al-tahammuluhu min sifatin ila sifatin ukhra. Makna istihalah berubahnya sesuatu dari berubahnya satu sifat ke sifat yang lain. Ya, najis yang menjadikan suci dengan sebab istihalah adanya berubahnya najis tersebut sifatnya dengan sifat yang lain. Kita kasih contoh. Jangan jadi contohin, ya nggak paham juga. Fatadhuru istihalati ba'dun najasati allati tadhuru bil ghusl.
maka akan menjadi suci sebagian najis-najis dengan sebab dia berubah menjadi halal, yang mana tidak akan suci najis tersebut walaupun dia cuci najis tersebut, ya, tapi dia akan jadi suci dengan sebab berubah sifatnya najis tersebut. Apa itu? Wahya salah satu, ada 3 perkara, ya, 3 perkara. Ini ngerti gak nih? Kayaknya susah juga dipahami ya. Cuma buat wawasan doang, jarang kita nemuin permasalahan seperti ini sih, jarang. Cuma kita buat jadi wawasan kita ya. Ya, yang pertama yang bisa berubah najis menjadi halal, al-khamru idza tahallalat bi nafsiha ay tahawwalat min sifatil khamariyyati ila sifatil khaliyati biduni idafati ay syai'in 'alaiha. Ya, yang pertama adalah khamar, minuman keras. Apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, khamar haram kan? Haram. Bisa menjadi halal. Bagaimana caranya bisa khamar menjadi halal? Apabila dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tanpa fermentasi. Misalnya ada kopi miring, kita punya kopi miring 1 botol, ya dikasih orang, ambil jangan, buang, buang jangan diambil, itu haram, haram zat, haram sifat, haram jenis, semua haram. Botol-botolnya haram nggak? Haram dipajang, botolnya cakep, pala mengejar, botolnya haram kita pegang haram nggak? Haram. Kalau kita punya buang, ya, jangan dipajang. Orang pada bangga macam minuman botolnya mahal-mahal, ya, bisa pecahin tuh botolnya, ya. Jangan dijual, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Sama juga kita jual yang haram, nggak boleh, ya. Kenapa? Kita jual kasih orang, duitnya. Jangan, sama aja, nggak boleh juga. Ya. Nah, bisa bagi yang haram, nggak bisa jadi halal. Ya. Mentang-mentang ngomong saya duitnya, orang ini sedekah. Wah, begitu. Alhamdulillah tidak takhallat nafsiha. Ya, minuman keras, ya, dia akan menjadi halal ketika berubah dengan sendirinya. Orang jual minuman keras nih, ya, di rumahnya jualan kopi miring, ya, para nggak laku, jadi cuka. Boleh nggak tuh? Boleh. Kalau berubah dengan sendirinya. Kalau difermentasi dicampur dengan sesuatu yang bisa menyebabkan dia menjadi cuka, maka tidak diperbolehkan. Di sini kan dikatakan al-khamru idza takhallalat bi nafsiha ay tahawwalat min sifatil khamaliyah ila sifatil khaliyah bidun idafah ay syai'in 'alaiha. Ya, khamar apabila dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya atau dia berubah sifat khamaliyahnya menjadi sifat khaliyah. Sifat khamarnya berubah menjadi sifat cuka. Sifat khamar apa? Sifat khamar. Baunya gimana? Ada yang tahu nggak? Nah, Yuki tahu nggak bau khamar kayak gimana? Nggak tahu. Bohong. Situ kan pernah muda. Baunya tajam. Baunya tajam, agak asam. Boketek. Kadang dia berubah ke sifatnya, khamariah berubah sifat menjadi cuka dengan binafsiha, dengan sendirinya, maka halal itu boleh. Kayak orang bikin tape, ya, tapi halal kan? Ya, tape. Lalu berubah menjadi khamar. Gimana contohnya? Ayo. Air cuka halal kan? Air tape. Didiemin tuh, terus dia menjadi khamar. Boleh nggak tuh khamar ini minum? Ini gimana? Enggak boleh. Sifat itu kham. Tak khamar min sifat itu kham. Dia berubah. Tadinya halal, dia berubah menjadi khamar. Apa haram? Walaupun asalnya halal. Gitu. Minum aja tapi halal, lagi ente, nggak boleh. Ya, tapi dia berubah menjadi sifat khamaliyahnya. Tadi sifat khaliyah menjadi sifat khamaliyah, nggak boleh. Kecuali sifat khamaliyah berubah menjadi sifat khaliyah. Sifat khamal menjadi sifat
cuka diperbolehkan tuh. Cuka enak kali dicuci coba indah. Ya. Berarti sifat itu diniatkan ya untuk menjadikan fermentasi. Nah, tapi ketika awal pertama kali diniatkan untuk jadi khamar nih, ya, pertama kali diniatkan si tape itu menjadi khamar, maka berubah menjadi Komar. cuka atau tape, bisa menjadikan keharaman awalnya itu. Kalau ente niatnya gini, kalau ente punya sesuatu yang khamar berubah dengan sendirinya tanpa diniatkan untuk menjadi khamar, maka jadi haram. Ya, kenapa hukum diambil, dihukumkan dari awal pertama kalinya? Ya, di awal pertama kalinya. Jadi ketika awal pertama kalinya dibuat jadi khamar, ya, tapi lalu dijadikan khamar tersebut dengan bukan secara sendiri menjadi kholiyah cukanya, maka tidak menjadikan halal cukanya tersebut. Ya, tapi ketika dengan nasihat dengan sendirinya berubah tanpa fermentasi, maka tidak menjadikan keharaman sifat kholiyahnya tersebut. Ya, memang ribet juga kali ini ya. Masalah ini wawasan aja sih ya, jarang kita temuin, tapi kita udah tahu hukumnya. Mana kadang kita menghadapi hal seperti ini ya. Kalau apa yang dikatakan orang Jepang itu ginseng halal. Tapi diniatkan membuat air itu fermentasi menjadi halal. Ya, orang-orang Jepang itu kan minumnya kan dengan ginseng. Ya, dibawa ke sini di Indonesia, pada minum ginseng yang akar-akaran. Kalau memang diniatkan untuk mabuk, ya untuk jadi khamar, yang tadinya halal akan menjadi haram. Kenapa? Awalnya diniatkan ginseng tersebut untuk menjadi khamar. Anda pernah lihat ginseng ditaruh di botol ya, ramuan-ramuannya, ya, terusnya menjadikan khamar, bisa memabukkan, maka tidak menjadikan sifat ginseng lagi, karena sifat ginsengnya berubah menjadi sifat khamar. Haram itu nggak boleh. Walaupun buat kesehatan nggak bisa. Kenapa? Karena diniatkan awal pertama kali fermentasi dari ginseng tersebut untuk menjadikan khamar, untuk memabukkan, maka akan berubah menjadi haram hukum sifatnya gitu ya. Dari siapa? Belum. Dilanjutkan. Kama qala suami sobat tujuan. Ya. Tadhurul hamdu idza tahallalat bi nafsiha wa in qallat manukilat. Suci khamar tersebut apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, dan jika belat dididihkan atau nukilat, ya, ketika khamar tersebut menjadi cuka, ya, dengan sendirinya, walaupun jika menjadikan cuka halalat, menjadikan cukanya dididihkan atau dipindahkan. Ketika khamar menjadi cuka dengan sendirinya, kan jadi hukum cuka. Gimana kalau dididihin biar hilang uap khamarnya? Enggak, tetap. Atau dikilat, dipindahin di suatu wadah yang bisa menyebabkan uap dari khamar itu hilang. Bisa nggak? Halal nggak? Tetap. Halal nggak? Enggak. Nggak bisa. Kenapa? Bukan dengan sendirinya. Ada sesuatu usaha yang bisa merubah sifat khamariyahnya itu. Ya, ada suatu usaha yang bisa merubah sifat khamariyahnya menjadi cuka. Maka tidak diperbolehkan atau tidak dihalalkan kecuali dengan sendirinya. Ya. Kita belum coba sih ya, belum pernah. Ya, kopi piring kita godok. Apa jadi khamar apa enggak? Apa jadi cuka apa enggak? Ya. Coba kita mandi cuci ya. Beli khamar. Ya. Godok jadi cuka apa enggak? Aji Juki itu teh jadi whisky. Nggak bisa. Teh manis. Ini kebanyakan terjadinya di kalangan orang-orang yang kurang paham dengan syariat ya. Sebenarnya dia pengen menjadi sehat,
Dia minum jamu di tempat tukang jamu, tapi tukang jamunya menjual jamu dengan AO. Itu yang kita khawatirkan di situ. Ya, kita kan bang jangan pakai AO, emang gak dicampurin dengan AO. Tapi nyuci ini pucak-pucak doang itu dia udah pucak. Nah, gimana itu? Nah, yang bekas pakai AO nyuci di sini juga. Itu air mana tadi? Air apa tadi? Bercampur. Mutan najis kan itu, gak dimaafkan. Kenapa? Karena sesuatu yang bercampur dengan air yang sedikit dikucak-kucak, dipakai buat kita dan bang yang pakai air gelasnya nyuci di situ juga. Gimana hukumnya? Bawa sendiri tadi. Bang bawa sendiri, apa apa kan? Karena kan plastik. Plastik itu masih bisa. Enggak di kita, yang keluar dia. Kalau tukang jamu yang ibu-ibu itu kan. Jangan jual air. Nggak ada deh. Jangan jual air. Kalau jamu kayak pahitnya. Oh baik, kalau pahitnya bukan dari yang mengharamkan, khobar nggak apa-apa. Sambil otot. Ambil tuh. Sambil otot. Kalau AO tuh, AO ketahuan. Kopi hitam yang pahit ya. Kalau orang tua pahit. Ya. Zaman dulu tuh orang, karena kita kurang pemasaran secara syariat zaman dulu ya. Banyak orang-orang kita orang Muslim dikelabui, ditutupin dengan sesuatu yang haram menjadi halal. Dibilang itu AO dibuat obat, kan namanya AO anggur obat. Kalau bilang anggur mabuk, orang nggak mau beli. Tapi ketika dalam anggur obat, tanpanya ada wawasan ilmu syariat, dibeli aja tuh. Malah ada semua botol, dibawa lagi diminum. Obat haram itu tetap. Namanya orang tua. Iya ya, Allah yang jadi. Murah lagi tuh minuman. Ya? Jadi orang kalangan tengah ke bawah pada bisa minum. Ya, boleh itu haram. Walaupun dia mau bilang sehat kan, la yustamil haram, tidak akan sembuh dengan sesuatu yang diharamkan. Kita bilang, kok aku bisa nyembuhin apapun, gak bakal bisa kalau Allah diharamkan, malah akan banyakkan mudorotnya. Ya, jangan kopi, dan kenapa jadi kopi? Kalau dicuci enggak dia, enggak salah. Enggak, ada dari saya ya. Saat tadi kita belajar, juga menanya enggak? Kuat betul begini. Boleh enggak? Boleh enggak itu? Kalau gini sih kuat deh. Kalau buat yang ini cari yang buat yang ini. Ustaz makan nasi uduk kayak selak.